So we extend a warm welcome to one and all who has joined us on this Sunday afternoon. It's always a great pleasure to meet and discuss on few things, especially when it comes to business, when it comes to finance opportunities, when it comes to the pitch presentation. I think Sundays have always been a very good day. So good afternoon from this part of the world, that's UAE. We take privilege in welcoming you all for this great session. And moving ahead, well, thinking about it when we talk about business opportunities, people would always like to explore in different parts of the globe as such. So coming back to our time, so the trends are being changing. Trends are being changing in the sense like it has evolved for the betterment. Like how, say, for the recent pandemic time that has been the catastrophic pandemic that has really affected lives of people in different ways, being affecting individuals, communities, nations in different ways, etc. So people have evolved themselves. One such person who has evolved himself during this, taking the note of this pandemic evolution is Mr. Karne Kumar, who has joined us today. So allow me to introduce Mr. Karne Kumar. Yes. Karne Kumar, sir, would you like to Yeah. introduce yourself? Yes, Yeah. please. Okay, thank you. Okay. Good evening. So I'm really happy to meet you all. So I feel personally, so it's one of the important day, not only for me as well as for the country. In that way, the country in the sense the entire UAE. In that way, this day should be remembered. I just have that hope and trust about MetaMax. Thank you, sir. Thank you so much. As we were talking about the COVID times, exactly how COVID has treated. One person who has evolved from the times of COVID is definitely Mr. Karne Kumar. He has looked into himself with the art of Indian engineering such that he has evolved into a person who we are seeing today. The seed of MetaMax was sown in 2020 and 21 during the challenging times of lockdowns and restrictions that brought about the new normal. It became evident that businesses with digital infrastructure thrived, while those without suffered setbacks, closures, and struggled to survive. This realization compelled us to ensure that every retailer, regardless of their size or location, could have a world-class, fully equipped online store. We made this vision a reality and expanded our reach globally. This digital revolution extends to an integrated delivery system and a digital office, which promises efficiency, potential, and cost effectiveness, opening doors for aspiring entrepreneurs to start businesses without financial struggles. MetaMax aims to digitalize and empower over 100 million individual businesses spanning retail, healthcare, and startups. We envision a world where every retailer, healthcare professional, and aspiring entrepreneur has the tools and resources to thrive in the digital era. We also strive to create career opportunities for 1 million individuals worldwide. With unwavering belief, we see MetaMax as a catalyst for significant and meaningful development on a global scale. Above all, the achievements and initiatives were spearheaded by Mr. Karne Kumar, the founder and CEO of MetaMax. His visionary leadership, passion for digital transformation, and unwavering commitment to empowering businesses and individuals have been instrumental in driving MetaMax's success. With his guidance, MetaMax has been able to make a significant impact in the realms of retail, healthcare, and startups, revolutionizing traditional business models and opening up new possibilities for growth and development. Mr. Karne Kumar's relentless pursuit of excellence and his dedication to creating a better future for businesses worldwide have truly set MetaMax apart as a leader in the industry. So that was the small introduction about Mr. Karne Kumar. On that note, I take the privilege of welcoming our chief guest, two chief guests rather, the chief guest, Mr. S.S. Meeran, who is the board member of Non-Resident Tamil Welfare Association of UAE. Please put your hands together to welcome Mr. Meeran, Mr. S.S. Meeran, who is the board member of Non-Resident Tamil Welfare Board, Government of Tamil Nadu,
of Dubai, UAE. Thank you, sir. Thanks for joining us today. Miran, sir. Thank you. Thank you for joining us. Thank you, madam. Thank you very much for inviting me. Thank you. Thank you so much. Sir, Miran sir has been always a pillar of support for all people who would like to start their business over here in this part of the world. And not only pillar of support, not only for starting businesses, for every single concern that the Tamil families have here, Miran sir has been through and through supporting all Tamil associations, all other Tamil associations, and also the Tamil families over here who are living here. Thank you, Miran sir. It's always a privilege, and you have been a pillar of support and encouragement for us. Thank you so much. Thank you. Yes, we have been joined with one more guest of today, very special guest rather, Dr. Paul Prabhakar. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Yeah, Paul Prabhakar sir has been the president of TIPA Association, that is Tamil Entrepreneurs and Professional Associates. When we say TIPA, it is quite well known over here, and the association is government registered organization for all the business and social related works licensed by the government of UAE. It was created as a community volunteering group, but with the purpose of encouraging and facilitating business development for the Tamil language, Tamil speaking community, which is involved over here. And also it is involved in all kind of community development works of social welfare, sports, entertainment activities in the UAE. As the logo, as goes the logo of TIPA, like Dr. Paul Prabhakar has been a lighthouse for people, for bringing in more investment to the UAE, to support the UAE government, to support the increase of the number of startup companies here in the UAE, such that we, as TIPA, as a organization, they facilitate the process of opening a business over here in this part of the world, such that TIPA has been consistently involved in increasing the UAE economy to support the UAE government. And also, it's not only about increasing the economy, but also the number of workforces and the business activities, which is reflecting the local market of UAE with the Tamil Association. And us, but not the least to mention in the accord, that it has been encouraging the community people to reinvest and earn money and branch to open up all kind of businesses over here. And Dr. Paul Prabhakar has been a pillar of support and enthusiasm, encouragement, has been the guiding spirit for all the Tamil people over here. Prabhakar sir, it has been always a greatest privilege to work with you, to be in the association of TIPA. As such, I am an executive member of TIPA. I'm so happy to share that with you all. On that note, Dr. Paul Prabhakar has been a guiding spirit, not only for me, but for all the other Tamils. Thank you, sir. It has been always a pleasure having you with us. And more people have joined us for the session. They are going to take your care. Thank you so much. Thank you. Good evening. Thanks for this opportunity. I feel happy and privileged to be part of this launching ceremony. Sure. Thank you so much. So now coming to Metamax. What is this company Metamax is all about? We have heard about Mr. Karni Kumar. We have heard about Metamax. This Metamax, where did it stem from? Where did it incept from? As we were talking about COVID pandemic. This COVID pandemic, we were thinking that COVID is just a pandemic which has affected so many lives in different ways. But COVID has been a blessing for certain people. Like one of the people for whom COVID has been a blessing is our Karni Kumar sir, who has joined. So Metamax, which goes with the experience of 15 years in the business automation and software development, expertise in creating and cutting edge e-commerce mobile solutions. So we are here to talk about e-commerce business solution today as a highlight, but which has evolved from COVID pandemic, significantly impacted numerous countries, industries, and also retailing units and the healthcare units, as well as the medium and small scale business units, particularly following the traditional formats. So he has looked into the business in a different way, in a more innovative way, which Karni Kumar sir would like to share with us all today. And on that note, we have come up, Metamax has come up with a digital store, that is D-Store,
digital doctor, digital office, integrated delivery system, which are poised for a brighter future of the MSME sectors across the globe. So we can always take his help for evolving our company as a D-store or E-store or digital doctor or digital office or digital marketing units, etc., etc., etc. So on that note, may I present before you Mr. Karni Kumar. Thank you so much, sir. Thank you so much for giving me this opportunity of welcoming you on our show. Thank you so much. Thank you, ma'am. So actually, I have seen a profile you have been joined. I understand that 100% all the participants have known Tamil, I hope. So better I can go with Tamil for everybody convenience. If everybody okay, I can go for Tamil. If anyone of else actually not comfortable with Tamil, you can let me know. I can go with English. Okay. So can I go with the Tamil? So you can go ahead. Okay. ஆக்சுவலி இந்த மீட்டிங்க்கு கெஸ்டா வந்திருக்கக்கூடிய மீரான் அண்ணாக்கு இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லாம நான் இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள போறது கரெக்டா. ஏன்னா நான் துபாயில வந்து ஃபர்ஸ்ட் நான் மீட் பண்ண பர்சன், அப்படின்னு சொன்னா இந்த மீட்டிங்ல யாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பால் பிரபாகரன். நான் தான் அவரை கூப்பிடுவேன். பால் பிரபாகரனாவை தான் ஃபர்ஸ்ட் நான் மீட் பண்ணேன். இந்த டே 1 அவரு மீட் பண்ணதுல இருந்து சோ இன்னைக்கு வரைக்கும் அவரு கேட்ட அந்த விஷயம் நல்ல விஷயம். இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து யுஏல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருக்கும் போகணும், இன்னும் வேர்ல்டு வைடு போகணும், அதுக்கு நான் பார்ட்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தாட்ல அவரு மீரான் சார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாங்க. சோ மீரான் சார் கிட்ட இந்த ப்ராஜெக்ட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவரு சொன்ன விஷயம் வந்து என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அபார்ட் ஃப்ரம் சப்போர்ட் இது எல்லாமே தாண்டி என்னோட சன் இந்த ப்ராஜெக்ட் கேட்டுட்டு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கிறாங்க, நானும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஒரு பார்ட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து அவர் சொல்லும் போது சோ அந்த ரெகக்னைசேஷன், சோ அவங்க பீப்புளுக்கு அங்க போய் கிட்டத்தட்ட 30 years 20 years அங்க இருந்து கண்ட்ரியோட யுஏயோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த 2 பில்லர்ஸும் வந்து இந்த விஷயத்த ரெகக்னைஸ் பண்ண விதம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாவும் ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருந்தது. இப்ப ரீசெண்டா ஒரு லாஸ்ட் வீக் வந்து பால் பிரபாகர் சார் வந்து இந்தியா வந்திருந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 லட்சம் பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வணிகர் சங்கங்களினுடைய அந்த மாநாட்டுல ஒன் ஆஃப் த சீஃப் கெஸ்டா அவர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த இடத்துல கூட மெட்டாமேக்ஸுடைய ப்ராஜெக்டும் முக்கியமா எல்லாருக்கும் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நைட் ஒரு 11:30க்கு வந்து இத பத்தி விக்ரமராஜா அவங்க கிட்ட கூட்டிட்டு போய் பேசக்கூடிய அளவுல இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவங்க எடுத்துட்டு போன விதம். சோ டெஃபினட்டாவே அதாவது சமுதாய பணி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒருத்தங்களுக்கு வெறும் உணவு கொடுக்கறது மட்டும் இல்ல, ஒருத்தங்களுக்கு ஜஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பணத்தை வச்சு ஒரு 1 இயர்க்கு ஃபீஸ் கட்டுறது மட்டும் இல்ல, என்டையர் கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட், ஒரு சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட், லாங் லாஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத இந்த 2 பேரும் ரொம்ப அழகா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இத சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு கண்டிப்பா அந்த தேங்க்ஸோட தான் இந்த பிரசன்டேஷனுக்குள்ள போகணும். இன்னும் ரொம்ப முக்கியமா என்னன்னா இந்த மீட் இவ்வளோ ரொம்ப கான்பிடென்டா ரொம்ப தெளிவா நடக்கிறதுக்கு காரணம் ஸ்ரீவித்யா மேம். அவங்களையும் பால் பிரபாகர் சார் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நீங்க இத பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொன்ன உடனே நேரடியா மீட் பண்ணி பேசினது இல்லை. இந்த என்டையர் ப்ரோக்ராமும் அவங்க ப்ரோக்ராமா கம்ப்ளீட்டா த வேசி ப்ராஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண விதம் ரொம்ப அழகா இருந்தது. அவங்க பிரசன்ட் பண்ண விதம் அவ்வளவு அழகா இருந்தது. தேங்க்யூ மேம். நான் கண்டிப்பா ஒரு 15 minutes எடுத்துக்கிறேன் சார். நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி if you allow me, sir, Paul sir and Viran sir, we have been joined in the meeting with by the president of IGEN. IGEN is again an association from India, IGEN Global Limited. Dr. Ramesh, who is registered and who is the president of IGEN from IGEN Energython. Ramesh sir, welcome sir. Thank you for joining us in the session and we welcome you. Thank you. Okay, shall we proceed with the press, sir? எங்க சார்பாவும் உங்களை வெல்கம் பண்றதுல ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றோம் சார். ஓகே, பிரசன்டேஷன் போயிடலாமா மேம் வித் யுவர் Sure. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome, sir. Actually, மெட்டாமேக்ஸ் அப்படின்றது மேடம் ரொம்ப அழகா கிளியராவே பிரசன்ட் சொல்லி இருந்தாங்க. The same 2020 2019 to
20 நம்ம எல்லாமே ஒரு பிக்கஸ்ட் அன்சர்டைனிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம எல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் டியூ டு த லாக்டவுன். அப்போ எல்லா பிசினஸஸுமே ரொம்ப டவுன்ல இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, அதாவது இந்த லாக்டவுன் அன்சர்டைனிட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட அப்நார்மலா நிறைய பிசினஸ் க்ரோ ஆச்சு இந்த டியூரிங் த லாக்டவுன்ல. எந்த மாதிரி பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, எந்த இண்டஸ்ட்ரி வைடு கேட்டகரைஸ் பண்ண முடியல. அதாவது வந்து என்னன்னா, ஒரு மாதிரி உதாரணத்துக்கு ரீட்டைல் வளர்ந்ததா, இல்ல ஹெல்த் கேர் டெவலப் ஆச்சா, ஆர் அதர்வைஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் டெவலப் ஆச்சா, இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி அதோட பிசினஸ் ஆஸ்பெக்ட் வைஸ் வந்து அதோட டெவலப்மெண்ட் இருந்ததா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா, அப்படி இல்லாம எதை பேஸ் பண்ணி அந்த பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யாரெல்லாம் அவங்களுடைய பிசினஸ்க்கு டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருந்தாங்களோ அவங்களோட பிசினஸ் எல்லாமே பேண்டமிக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட அதோட growth ரேட் வந்து 1 times 2 times அப்படின்னு சொல்லி அதோட growth ரேட் அதிகமா இருந்தது. 1 times 2 times in the sense it's like 200%, 300%. அதோட growth ரேட் வந்து அதிகமா இருந்தது. எக்ஸாம்பிளுக்கு புரியணும்னு சொன்னா, when come to retail sector, entire retail sector வந்து closed அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாருமே ஃபீல் பண்ணோம். ஆல்மோஸ்ட் உலகம் முழுக்க, ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு. அந்த சிச்சுவேஷன்ல அமேசானோட growth, அப்பதான் ஆர்டிகல் வருது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, நல்ல விஷயம், அதனால கம்பெனியோட நேம குறிப்பிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் $1 trillion எக்கானமிய டச் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்ட்ரியா, ஒரு கம்பெனியா எது இருக்கும்னா அமேசான் வந்து இருக்கும் ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதோட growth ரேஷியோ. அதே மாதிரி இந்தியாவுல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுமே எதுல வந்து நடக்குது டியூரிங் த லாக்டவுன் அப்படின்னு சொன்னா, கம்ப்ளீட்லி ரீட்டைல் ஓரியன்டட்ல நடக்குது. அதுவும் எதுல அப்படின்னா, யாரெல்லாம் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருக்காங்களோ, சோ யாரெல்லாம் தன்னுடைய ப்ராடக்ட மக்களுக்கு அவங்களோட போன்ல கொண்டு போய் சேர்த்தாங்களோ அவங்களோட growth எல்லாம் பெருசா இருந்தது. அப்படி இல்லாம ட்ரெடிஷ்னலா ரொம்ப 20 இயர்ஸா 30 இயர்ஸா ஜெனரேஷனா, அது ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியா இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி எந்த இண்டஸ்ட்ரியா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னலா பண்ணிட்டு இருந்தவங்க எல்லாம் ஜஸ்ட் சிம்பிளி லாக்ட் அப்படின்ற இடத்துல டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருந்தவங்க எல்லாம் குரோ ஆகும் போது, நம்ம 15 இயர்ஸா இன்னைக்கு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல, குறிப்பா பிசினஸ் ஆட்டோமேஷன் அண்ட் பேங்கிங் செக்டார்ல இருக்கிறதுனால, ஏன் நம்ம இவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு தான் மெட்டாமேக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆனது. இவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அதாவது யாரெல்லாம் நம்ம ஊர்ல ரீட்டைல்ல இருக்காங்களோ, அவங்க வந்து சின்ன மளிகை கடை வச்சிருக்கிறவங்களா இருக்கலாம், ஸ்மால் ஷாப் வச்சிருக்கவங்களா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு சின்ன மீட் ஸ்டாப் வச்சிருக்கவங்களா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட்டா இருக்கலாம், இல்ல ட்ரெடிஷ்னலா அந்த ஊர்ல அவங்கதான் ரொம்ப பெரிய பாரம்பரியமான மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்டோரா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி யாரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கான ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோரை சாத்தியப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி, அப்படிதான் 2020ல we have been started with the product. எல்லாருக்கும் ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரீட்டைலர் தேர்ட் பார்ட்டி ஆன்லைன் ஸ்டோர்ல போய் அவங்களோட ப்ராடக்ட் விற்கும் போது இவங்களோட கஸ்டமர்ஸும் சரி, இவங்களோட பிசினஸும் சரி, அவங்க யாருக்கு வந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா தேர்ட் பார்ட்டி அந்த பர்சனுக்கு போகிறதுனால they are losing their own customers, they are losing their own area of their business அப்படிங்கிறது. அதனால இவங்களுக்கான ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோர் கொடுக்கணும் அப்படின்னும் போது இந்த ப்ராசஸ் வைஸ் பார்த்தோம்னா பெரிய ப்ராசஸ், ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான ஸ்டோரை வந்து கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது. பட் இருந்தாலும் இதுதான் ஒன்லி சொல்யூஷன். வந்து இன்னைக்கு யாரெல்லாம் ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோரை கொடுக்கணும். அது வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல கொடுக்கணும். ஒரு 1000 crore and above டர்ன் ஓவர் பண்ணக்கூடிய கார்பரேட்ஸ் நீங்க எப்படிப்பட்ட ஆன்லைன் ஸ்டோர் வச்சிருக்காங்களோ அவங்க கஸ்டமருக்கு சர்வீஸ் பண்றதுக்காக அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அடுத்த ஒரு ப்ராஜெக்டா எங்களுக்கு வந்து இதுதான் டிஜிட்டல் ஸ்டோர், இந்த ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். இதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து என்ன அப்படின்னா, ஒரு விஷயம் வந்து இன்னும் ஓப்பனா தெரிஞ்சது. எப்படி வேர்ல்டு வைடு ரீட்டைலர்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஃபார் த கம்பெனியும் ஒரு கண்ட்ரியோட டெவலப்மெண்ட்டும், அதே போல there are lot of entrepreneurs all over the world. அதுவும் குறிப்பா the last 2 decades வந்து பார்த்தோம்னா the new entrepreneurs, new startups வந்து not only in UAE, not only in India, all over the world நியூ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து பெரிய அளவுல டெவலப் ஆகுது. பட் நியூ ஸ்டார்ட் அப் டெவலப் ஆகுறது ரொம்ப நல்ல விஷயம். அதே டைம்ல the culture of the employment is also rapidly changing to work at any time, work at anywhere.
அப்படிங்கிற ஒர்க் கல்ச்சருக்கு போகுது. சோ இது கேட்கும்போது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா இருக்கலாம். அதாவது ஒர்க் அட் எனி டைம், ஒரு எம்ப்ளாயி எப்ப வேணாலும் ஒர்க் பண்ணுவாரு, ஒரு எம்ப்ளாயி எங்க வேணாலும் ஒர்க் பண்ணுவாரு. அப்படிப்பட்ட ஒர்க் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இன்னைக்கு இருக்கு. அதை நோக்கி தான் நம்ம இன்னைக்கு we are moving on. அப்ப அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு தி பிக்கஸ்ட் கார்பரேட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கிறது ரொம்ப காஸ்ட் எஃபெக்டிவ். பட் வென் கம் ஃபார் த ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பண்ணிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண்டர்பிரினர், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆண்டர்பிரினர் வராங்க, இல்ல ஒரு ரீஜனல் பேஸ்ல ஜோனல் லெவல்ல ஒரு பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய, ஒரு ஸ்டேட் வைஸ் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனிஸ்க்கும் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்க்கும் இது வந்து நல்ல விஷயமான்னு கேட்டா ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான விஷயம். ஏன்னா அவங்களுக்கான ஓன் டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்றது இட்ஸ் டூ மச் காஸ்ட்லி. அதாவது அவங்க எம்ப்ளாயி எனிவேர் இன் த வேர்ல்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு, அப்போ அவங்களுக்கான ஓன் டிஜிட்டல் ஆஃபீஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 1 மினிட்ல இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் அவுட்லைன் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கிறேன். பாயிண்ட் நம்பர் 1, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு இந்தியால இருந்து ஒருத்தங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அவருக்கு இந்தியா முழுக்க வந்து பிசினஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். எவ்ரி ஸ்டேட்ஸ்ல அவருக்கான ஆஃபீஸ் இருக்கு. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு ஹெட் இருக்காங்க. அவங்க they are working in some எந்தெந்த லொகேஷன்ல வேணும் ஒர்க் பண்றாங்க. பட் he can create a room, ஒரு டிஜிட்டல் ரூமை கிரியேட் பண்ண முடியும். அவங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கக்கூடிய அந்த டைம்ல அந்த டிஜிட்டல் ரூம்ல இந்த பிசினஸ் ஓனர் போய் பார்க்கும்போது எல்லாருமே அவைலபிளா இருப்பாங்க. அந்த மீட்டிங்ல அந்த ரூம்ல என்னென்ன ஒர்க் நடக்குதோ அந்த எல்லா ஒர்க்குமே அந்த மேனேஜிங் டைரக்டருக்கு விசிபிளா இருக்கும். அந்த குரூப்ல ஏதாவது அந்த என்டையர் ரூம்ல ஏதாவது ஒரு வாட்ஸ்அப் டிஸ்கஷன் மாதிரி ஒரு டிஸ்கஷன் நடக்கணும்னா அதுவுமே இன்பில்டா அந்த ரூம்லயே இருக்கும். அந்த என்டையர் மீட்டிங்கும் அந்த ரூம்லயே இன்பில்டா இருக்கும். அந்த என்டையர் ப்ராசஸ் ஒரு 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு ரிவ்யூ பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ரிவ்யூக்கான ரிப்போர்ட்டை இவங்க சப்மிட் பண்ண தேவையில்ல. அவங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்ணதே த்ரூ டிஜிட்டல் ஆஃபீஸ் தான் அவங்களோட ஒர்க் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே இருந்திருக்கும். அதனால ஆட்டோமேட்டிக்காவே அதுல என்டையர் ரிப்போர்ட் இருக்கும். இது இல்லாம ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமும் இதுல இன்பில்டா கொண்டு வந்திருக்கும். அதாவது எம்ப்ளாயி ஜாயினிங்ல இருந்து எம்ப்ளாயி எக்ஸிட்ல இருந்து இந்த மாதிரி என்டையர் ஹெச்ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனியுடைய என்டையர் அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம், இது எல்லாமே இன்பில்ட் பண்ணி ஒரு டிஜிட்டல் ஆஃபீஸ் நம்ம ஊர்ல சாதாரணமா ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு இப்பதான் நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய அந்த பர்சன் கூட அஃபோர்ட் பண்ற மாதிரியான ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல we just make it possible. அதுதான் நம்மளுடைய இப்போ கரண்ட்ல நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ப்ராஜெக்ட். அடுத்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல். உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் பேசிட்டு இருக்கோம். we are discussing the Zoomல வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இது வந்து நம்ம பிசினஸ் ரிலேட்டட் டிஸ்கஷனுக்கு இது வந்து ஓகே, இது வந்து நல்ல விஷயம். பட் இப்ப நீங்களும் நானும் டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி ஒரு டாக்டரும் பேஷண்ட்டும் டிஸ்கஸ் பண்றது வந்து ஆக்சுவலி இந்தியாவில இட்ஸ் அஃபென்ஸ். நீங்க சோசியல் மீடியாவை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஒரு டாக்டரோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ அவங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் பண்ணணும்னா the hospital must have their own digital room. They should not go for any other social media or third party. ஈவன் இந்தியாவை விட யுஎஸ் மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த பேஷன்ஸ் ரெக்கார்ட்னா, ஒருத்தர் ஒரு லொகேஷன்ல பிறந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா they born in particular location ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்னா எப்பவுமே அவர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போகணும். ஏதாவது எமர்ஜென்சி கேஷுவாலிட்டினா மட்டும் அவர் இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக முடியும். அப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து இந்த பேஷண்ட் பத்தின டீட்டெயில் அந்த ஹாஸ்பிட்டலை கனெக்ட் பண்ணி தான் கேட்டுப்பாங்களே தவிர அந்த அளவுக்கு அங்க வந்து மெடிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ இன்னைக்கு வந்து ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் அப்படிங்கிறது பேஷண்ட்ஸ் டைம் வைஸ் வந்து பார்த்தோம்னா அவங்க நிறைய அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு டிராவல் பண்ணி டாக்டருக்குவாக வெயிட் பண்ணி அங்க போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிச்சுவேஷன் எல்லாம் இல்லாம வீட்ல இருந்துட்டே கன்சல்டேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு பிக்கஸ்ட் கார்பரேட்ஸ் ஆர் பில்டிங் த டிஜிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல், பில்டிங் த டிஜிட்டல் ரூம் டு டிஸ்கஸ் வித் த பேஷண்ட்ஸ். இத ஒரு வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு டாக்டர் அவங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்க முடியுமானா இட்ஸ் பிக்கஸ்ட் சேலஞ்ச். பட் அத பாசிபிள் பண்றோம் நம்ம மெட்டாமேக்ஸ்ல. இதுலயும் இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் என்னன்னு சொன்னா there is a inbuilt medical store in this digital hospital. அந்த டாக்டர் என்ன மெடிசன் பிரிஸ்கிரைப் பண்றாரோ, if the doctor is having the medical store, it will move on to that medical store, or otherwise if the doctor is having the third party medical store, it will be move on to that medical store. அது மாதிரி inbuilt medical store இதுல இந்த டிஜிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல. and there is a inbuilt lab. இன்னைக்கு வந்து 90% இந்தியாவிலே வில்லேஜ்ல கூட ஏதாவது வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னா சாம்பிள்ஸ் எடுக்கணும், வீட்டுக்கே வந்து they are taking a blood samples and other samples and then அந்த மாதிரி இன்னைக்கு ஆயிடுச்சு. அப்போ இன்பில்ட் லேபுமே இந்த டிஜிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ல நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணிருக்கோம். சோ இது ஒரு சின்ன வில்லேஜ்ல கூட
இந்த மெடிக்கல் சர்வீஸ் ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸ் பாசிபிள் பண்றதுல ஒரு மிகப்பெரிய ரோலை வந்து பிளே பண்ணும் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்பிடென்ட்ல ஒரு சின்ன டாக்டர் கூட ஒரு 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 5 10 ரூம் வச்சு ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய டாக்டர் கூட இதை அடாப்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்டா இதை நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்டிகிரேட்டட் டெலிவரி சிஸ்டம். சி எவ்ரிவேர் இன் த வேர்ல்ட் நம்ம எந்த லொகேஷன்ல எந்த கண்ட்ரில இருந்தாலுமே we can understand that delivery is going to be the biggest business opportunity. இன்னைக்கு துபாயில I'm sitting on one particular location, அந்த லொகேஷன்ல a person is starting a delivery as a business அப்படின்னு சொன்னா அந்த business opportunity இருக்கானா, there is a huge business opportunity is there. Big market is there. It's going to be open in bigger level in coming future actually. அப்படி இருக்கும்போது அத ஒரு லோக்கல் பர்சனாலிட்டி இப்ப நம்ம எப்படி உதாரணத்துக்கு if I want to start a restaurant அப்படின்னு சொன்னா நான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். பட் டெலிவரி ஒரு பிசினஸா நான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா I need a digital infrastructure actually. அந்த டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அவங்களுக்கு இருந்தா they can start it. பட் இந்த டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட மேக்கிங் காஸ்ட் ஃபார் அவர் ஒரு இண்டிவிஜுவலான ஒரு ப்ராஜெக்டா பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா it will be involved with some if you talk about Indian money, it will be like it will be beyond some 2 crore 3 crore investment it will be take to do this kind of project. அப்போ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜன்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ்மே அவங்களுக்கான ஓன் டெலிவரி பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மா அவங்களுக்கான ஓன் இன்டிகிரேட்டட் டெலிவரி சிஸ்டமா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கும். இந்த எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயுமே நீங்க கண்டிப்பா ஒரு விஷயத்த அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்க முடியும். எல்லாமே டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறது பேசும்போது ஓப்பனா தெரிகிற ஒரு விஷயம். பட் இன்னொரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுல வந்து இன்பில்ட் ஆயிருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிசினஸ் எல்லாமே ஒரு சிங்கிள் கார்பரேட் பண்ணாம ஒரு ரீட்டைல்னா இன்னைக்கு யாரு ரீட்டைல்ல இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் லாங் லாஸ்டிங்கா ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராஜெக்டா இருக்கு. அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அவங்க லாங் லாஸ்டிங்கா அந்த ஹெல்த் கேர் இண்டஸ்ட்ரியில அவங்களோட பேஷண்ட்ஸ்க்கும் கிளைண்ட்ஸ்க்கும் பெட்டர் சர்வீஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸா இருக்கு. அதாவது இது என்ன பண்றோம்னா we are பிசினஸ் எல்லாமே அண்டர் கார்பரேட் ஒரு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா சோ பிசினஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு அண்டர் ஒன் பர்டிகுலர் பர்சன் கீழே கார்பரேட்ஸ் கீழே அலைன் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா யாரெல்லாம் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பிசினஸ் வந்து அவங்களோட பிசினஸா லாங் லாஸ்டிங் இருக்கணும் அதை என்ஷோர் பண்றதுக்கான ஒரு பெரிய ஒர்க் எடுக்கிறோம். ஆக்சுவலி அதுக்கான ட்ரெண்ட் இப்ப இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் a great trend for that. இதுக்கு முன்னாடி the entire world நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் இல்லையா, இப்போ we are moving to எங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா complete decentralization. The blockchain is a programming language, group of programming language. இப்போ என்னன்னா இந்த entire datas நம்மளோட எல்லாமே இப்போ ஒரு பேங்க் இருக்குன்னா அதுல thousands of customers இருக்காங்கன்னா அந்த thousands of customers ஓட டேட்டாவும் not going to be in a single location, it will be in a 1000 different locations. So decentralized locationல அது வந்து இருக்க போகுது. அந்த டேட்டாஸ் வந்து it's going to be அதை நோக்கிதான் இன்னைக்கு மூவ் ஆயிட்டு இருக்கோம். அதே போலதான் இன்னைக்கு என்டையர் பிசினஸ் எல்லாமே அண்டர் 2 people 3 people அப்படின்னு சொல்லி ஆர்கனைஸ் ஆயிட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துல அந்த பிசினஸஸ் வந்து இன்னைக்கு யாரெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி ஸ்கேட்டர்டா டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா டீசென்ட்ரலைஸ்டா அவங்க கிட்ட இருக்கணும்னா அப்ப இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல இந்த டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே சாத்தியமாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு பிக் மார்க்கெட்டும் இன்னைக்கு வந்து ஓபன்ல இருக்கு. அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் மெட்டாமேக்ஸ் வந்து have done all of these products. இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம், பீட்டா வெர்ஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். டி ஸ்டோர் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட லான்ச் பண்ணி மோர் தென் 100 கஸ்டமர்ஸ்க்கு இந்த ப்ராடக்ட கொடுத்து அந்த கஸ்டமர்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் என்ன, அதுல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவிட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து 100% வந்து தெரிஞ்சதுக்கு பிறகுதான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா now we are coming to the market அப்படின்னு. சோ மார்க்கெட்க்கு வரோம். சோ the project or a promising projects, இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு எதிர்காலம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அன்டவுட்டபிளி நாங்க வந்து யார்கிட்ட எல்லாம் பேசியிருக்கோமோ அவங்க எல்லாமே yes this is going to be a big hope for the future அப்படின்றத சொல்றாங்க. பட் அதே சமயத்துல இந்த பிசினஸ வந்து ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டடா மெட்டாமேக்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கறத தாண்டி நம்ம என்ன யோசிச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஐடி கம்பெனினா ஒரு there is a single owner, அந்த கம்பெனில இருக்கக்கூடிய என்டையர் ஆபரேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த ஒரு பர்சன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்டர் ஒன் கம்பெனி என்டையர் பிசினஸ் இருக்கும். இதுதான் ஐடி கம்பெனியினுடைய
இது இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன். ஐடி கம்பெனியோட பிசினஸ் நேச்சர், ஐடி கம்பெனியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரே அப்படிதான். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைமா என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த பிசினஸஸ் மெட்டாமேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி மட்டும் பண்ணாம அந்தந்த ரீஜியன்ல அந்தந்த ஜோனல்ல இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு நான் ஒரு நல்ல பிசினஸ் பண்ணணும், ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான பிசினஸ் பண்ணணும்ன்ற அந்த எண்ணத்துல இருக்கக்கூடிய அது ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் யாருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்டர்பிரனருக்கு. அதுக்காக அவங்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்டர்பிரனர்ஸ்க்கும் ஒரு நல்ல பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய என்டர்பிரனருக்குமே இது ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாவும் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஜேர்னியை ஒர்க்க பிரிச்சிட்டோம். சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஒரு விங், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த லீகல் ரிலேட்டட் விஷயம், டாக்குமெண்ட் கலெக்ட் பண்ணி பிளே ஸ்டோர் ஆப் ஸ்டோர்ல எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், அது மூணாவது. தேர்ட் ஒன் இஸ் இத மார்க்கெட் பண்றது. அப்போ ஒரு டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட மார்க்கெட் பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு ஐடி கம்பெனில இருக்கக்கூடிய என்னோட ப்ராடக்ட நான் மார்க்கெட் பண்றது அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ அந்த மாதிரி மூணா பிரிச்சுட்டு இதுல பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ நம்ம கூட இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ல இந்த பிசினஸையுமே காமன் பீப்புள் கேன் கம் இன்டு தி பிசினஸ், கேன் பார்ட்டிசிபேட் அப்படின்ற மாதிரி இதையும் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இப்ப நான் யுஏஇயோட மார்க்கெட் சைஸ் வந்து சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, ஆக்சுவலி இந்த மீட்டிங்ல மீரான் அண்ணா இருக்காங்க, பால் பிரபாகர் அண்ணா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் we are discussing related இந்த பிசினஸ் ரிலேட்டடா அவங்க கிட்டையும் சரி, அவங்க சொன்ன நபருக்கு கூடயும் மீட் பண்ணி இந்த மார்க்கெட் ஸ்டடி எல்லாம் பண்ணது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கிட்டத்தட்ட நியர்லி ஒரு 1 year to 1.5 year இது ரிலேட்டட் டிஸ்கஷன் வந்து போயிட்டு இருந்து இன்னைக்கு துபாயோட மார்க்கெட் சைஸ், நான் டி ஸ்டோர் ப்ராடக்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட் சொல்றேன், டிஜிட்டல் ஹாஸ்பிட்டல பத்தி பேசல, டிஜிட்டல் ஆபீஸ பத்தி பேசல, அதுக்கப்புறம் இன்டெகிரேட்டட் டெலிவரி சிஸ்டம் பத்தி பேசல. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் ஒன்லி ஒன் ப்ராடக்ட், டி ஸ்டோர். யாரெல்லாம் இன்னைக்கு ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கான ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோர் வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ல சாத்தியப்படுத்தக்கூடிய இந்த ஒரு பிசினஸ். இப்ப யுஏஇ பத்தி பேசும்போது உங்களுக்கும் சரி எனக்கும் சரி இன்னைக்கு the people who are all over the world எல்லாருக்குமே என்னன்னா, இன்னைக்கு டெக்னாலஜி அட்வான்ஸ்மெண்ட்னாலும் சரி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அட்வான்ஸ்மெண்ட் அப்படின்னாலும் சரி, அதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து யுஏஇ அண்ட் வெரி ஸ்பெசிபிகலி துபாய் வந்து ஒரு பிக் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது இப்ப நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் அங்க எவ்வளவு பெரிய இம்பாக்ட் இருக்கும்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் சோ ஹாப்பி அபவுட் துபாய் கவர்மெண்ட்ல அவங்க என்டையர் ப்ராசஸ் டிஜிட்டல் பண்ணிருக்காங்க. என்டையர் ப்ராசஸ் ஆர் இன் டிஜிட்டல், நோ பேப்பர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். அவங்க அதாவது அவங்க பீப்புளுக்கு அவங்க கிரியேட் பண்ணி கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த டிஜிட்டலைசேஷனை அவங்க அந்த கண்ட்ரியில இருக்கக்கூடிய பீப்புளும் அவங்களுடைய பிசினஸ் கம்ப்ளீட்டா டிஜிட்டல்ல கொண்டு வரணும்னா the Metamax is going to be a biggest contributor for the UAE அப்படிங்கறத நாங்க கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். ஓகே, சோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டி ஸ்டோர் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா, இட்ஸ் அ ஆன்லைன் ஸ்டோர், ஆப் ஸ்டோர் பேட்டர்ன்லயும் கொடுக்குறோம். டி ஸ்டோர் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராடக்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஆன்லைன் ஸ்டோர். அது வந்து ஆப் ஸ்டோர்லயும் கொடுக்குறோம், பிளே ஸ்டோர்லயும் கொடுக்குறோம், இ காமர்ஸ் வெப்சைட்டாவும் கொடுக்குறோம். இதோட ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா, if you see that the people are telling that it is better than any biggest corporate at present are having the online store, அதை விட நல்ல ஒரு ஆன்லைன் ஸ்டோரா நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோரை நம்ம யுஏஇ மார்க்கெட்க்கு எடுத்துட்டு வரோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த 1.5 year அந்த ஜேர்னில நாங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, வெரி ஸ்பெசிபிக்கா நானும் என்னோட டீமும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, துபாயோட மினிமம் மார்க்கெட் சைஸ் ரொம்ப சின்னதான ஒரு மார்க்கெட் சைஸ். நான் வந்து ரொம்ப கம்மியா சொல்றோம். அதோட மார்க்கெட் சைஸ் என்னன்னா, வித்தின் 5 yearsக்குள்ள ஒரு 10,000 to 15,000 ரீட்டைலர்ஸ் அவங்களுக்கான ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோரை அமைச்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். அபுதாபி மாதிரியான இருக்கக்கூடிய அந்த லொகேஷன்ல ஒரு 5,000 to 7,000 ரீட்டைலர்ஸ் இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோரை யூட்டிலைஸ் பண்றதுக்கு biggest potential இருக்கு. இதெல்லாம் மினிமம், மேக்ஸிமம் போகாம we are just going with the minimum. When go for Sharjah, 3,000 to 5,000 retailers இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோரை யூஸ் பண்ண முடியும். சோ இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோர் எப்படி இருக்கும், இந்த ஆன்லைன் ஸ்டோரோட டெமோ எப்படி இருக்கும், இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இட்ஸ் கோயிங் டு பி another one செஷன். இதுல யார் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு செஷனா நம்ம வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப பொறுத்த வரைக்கும் டி ஸ்டோர் இஸ் அ ப்ராடக்ட். இன்னைக்கு ரீட்டைல்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ, ஒரு சின்ன மளிகை கடை வச்சிருக்கவங்களா இருக்கட்டும், சூப்பர் மார்க்கெட் வச்சிருக்கவங்களா இருக்கட்டும், இல்ல பிக்கஸ்ட் இன்னைக்கு ஸ்டோர், இன்னைக்கு துபாய்ல பெரிய பெரிய ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்கான ஆன்லைன் ஸ்டோர். அவங்க பிசிக்கலா பிரசன்டபிளா இருக்கிறாங்க,
டிஜிட்டலும் பிரசன்டபிளா இருக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ராடக்ட் தான் இந்த டிஸ்டோர் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட். ஓகே, சோ இதோட மார்க்கெட் சைஸ். இந்த மார்க்கெட் சைஸ் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது மார்க்கெட் சைஸ் இருந்தாலும் இன்னைக்கு உண்மையாகவே இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பெரிய மார்க்கெட்ல அக்சசபிலிட்டி இருக்கா? அதாவது என்னன்னா, இது தேவை இருக்குன்னு நம்ம எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலும் கண்டிப்பா வந்து இது மார்க்கெட் உண்மையாவே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இன்னைக்கு ஃபோர்ப்ஸ் மாதிரி பத்திரிகைகள், அதுக்கப்புறம் பிசினஸ் நியூ டெய்லி அப்படின்ற மாதிரியான மேகசைன்ஸ், ஹிண்டன்பர்க் அப்படிங்கிற மேகசைன்ஸ் எல்லாம் யார் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அவங்க ஒரு பிசினஸ் ரிலேட்டடா ஒரு ஆர்டிகல் எழுதுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இட் வில் அஃபெக்ட் த என்டையர் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா they will be coming up with the proper data. சோ அந்த மாதிரி பிசினஸ் நியூ டெய்லி அப்படிங்கிற அந்த மேகசைன்ல என்னன்னா, this 2024 இந்த 2024ல அதாவது என்டையராவே ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து டெக்னாலஜி வந்து ரீஷேப் பண்ணிட்டு இருக்கு. அங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் எப்படி இருப்பாங்க, ஒர்க் ஃபோர்ஸையும் ரீஷேப் பண்ணிட்டு இருக்கு, பேக்கேஜிங் டெலிவரி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தை ரீஷேப் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு the technology is affecting this industry in a huge way from 2024 அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஆர்டிகல். நான் டீடைலா அதுக்குள்ள போக விரும்பாம ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் வந்துடுறேன். அதுக்கப்புறம் the future of retail is digital. That means பிசிக்கல் அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம ஒன்லி த ரீட்டைல் ஃபியூச்சர் வந்து டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொன்னா இன்னைக்கு there are lot of digital stores are available in the market. biggest corporates இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு நடுவுல நான் ஒரு சின்ன ஒரு ரீட்டைல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், நான் வந்து கம்பீட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா the future of retail is digital னா கம்பீட் பண்ண முடியாது. but the future of retail is phygital அப்படின்றதுனால we can excellently compete with them அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு இருக்க சிச்சுவேஷன். ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் the retail future is going to be a physical store along with the digital store தான் வந்து future அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோர்ப்ஸ் ஆர்டிகல் வந்து சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம். it's going to be a physical strategy. ஓகே, சோ ஒன்லி டிஜிட்டலும் இன்னைக்கு பெட்டர்மெண்டான ஃபியூச்சர் கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிடில் ஈஸ்டோட எக்கானமி அப்படிங்கிற அந்த மேகசைன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இங்கேயும் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் இஸ் கோயிங் டு டிஃபைன் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ரீட்டைல். அதுக்கப்புறம் ஆம்னி சேனல், தட் மீன்ஸ் ஆன்லைன் டெலிவரியும் சரி, ஷாப்ல இருந்து ஸ்டோர் பிக்கப்பும் சரி. சோ இதுவும் துபாயினுடைய ஃபியூச்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் ஒரு டீடைலிங் ஆர்டிகல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க, த மிடில் ஈஸ்ட் எக்கானமி அப்படிங்கிற மேகசைன். இதுல வந்து ஃபியூச்சர் ரீட்டைல்ல வந்து எகைன் ஃபோர்ப்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு வார்னிங் மாதிரி they are giving a frequently about that. நீங்க உங்களோட பிசினஸ் பிசிட்டலுக்கு ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க அவங்களோட பிசினஸ் பிசிட்டலுக்கு அப்கிரேட் பண்ணலன்னா they no longer available as a retailer. ரீட்டைலராவே இருக்க மாட்டாங்க. your business will be shut down அப்படின்னு சொல்லி in a 12 monthsல ஒரு 10 to 15 ஆர்டிகல் வந்து ஒரு ஃபோர்ப்ஸ்ல இருந்து வருது ரீட்டைல் ரிலேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அதுல இருந்து 7 to 9 ஆர்டிகல் இஸ் ரிகார்டிங் த பிசிட்டல் அப்படிங்கறத நீங்க சர்ச் பண்ணாலும் பார்க்க முடியும். சோ அப்போ இன்னைக்கு ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்களுக்கு ஒன்லி ஆப்ஷன் they have to upgrade their business to digital அப்படிங்கறதா இன்னைக்கு இந்த என்டையர் பிசினஸ் வந்து இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் இது எல்லாமே வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இன்னொன்னு ரொம்ப சிம்பிளா, இங்க துபாயில வந்து எல்லாருக்குமே ஸ்டார்பக்ஸ் தெரியும். ஸ்டார்பக்ஸ் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிருப்போம். 2016ல ஸ்டார்பக்ஸ் வந்து அப்போ அவங்களோட வேலட், ஸ்டார்பக்ஸ்ல என்ன பண்ண முடியும்னா we can keep the வேலட்ல ஃபண்ட் போட்டுக்க முடியும். காஃபியோ அங்க போய் காஃபி குடிக்கும் போது அந்த ஃபண்ட்ல இருந்து அந்த வேலட்ல இருந்து நம்ம பே பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி வேலட்ல ஸ்டார்பக்ஸ் 2016 மே நான் சொல்றது, not now, 2016 மேலேயே, now it's huge. 2016 மேல official statement is a 1.2 billion US dollar. When converted to Indian money, it will be around 8,600 crores. என்னவா இருக்குன்னா கஸ்டமரோட ஃபண்ட் இஸ் தேர் இன் த ஸ்டார்பக்ஸ் ஓட வேலட்ல இருக்கு. அவங்க அதை கண்டிப்பா டீ காஃபியாவோ பிஸ்கட்டாவோ தான் அவங்க எடுத்து போறாங்க. they will be consuming it, that's it. So அப்பவே அந்த விஷயம், அந்த 4 prediction சொல்லிட்டு இந்த ஃபோர்ப்ஸ் சொல்றாங்க. இந்த 4 பாயிண்ட்ல ஒன்னு, the physical stores will no longer be stores. physical store இருக்கவே இருக்காது. they declared, they are not telling that options அப்படின்னு சொல்லல, they declared the physical stores will no longer be store அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிருக்காங்க. hardware will disappear. இன்னைக்கு ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில ஹார்ட்வேர் அப்படிங்கிறது டிஸப்பியர். தட் மீன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்ப போயிட்டு அந்த கிரெடிட் கார்டு வச்சுட்டு அந்த சிஸ்டம்ல பே பண்றோம்ல, அந்த ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. அதே மாதிரி உங்க சிஸ்டம் வச்சுட்டு பில் பண்றது. அதுக்கப்புறம் துபாயில வந்து we enquired, we get a data, ஒரு மாசத்துக்கு 600 பில்லிங் மிஷின்ஸ் are
சேல் ஆயிட்டு இருக்கு ஒரு மாசத்துக்கு. எவ்ரி மந்த் 600 வெல்டிங் மிஷின்ஸ் ஒன் சிங்கிள் கம்பெனில சேல் ஆயிட்டு ஒரு சிங்கிள் கம்பெனில. அப்ப ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் த துபாய் மார்க்கெட். ஒரு ஒரு மந்த்துக்கு 600 அப்படின்னா எவ்வளவு ரீட்டைல் அவுட்லெட் இருக்கும், எவ்வளவு பில்டிங் மிஷின்ஸ். அந்த மாதிரியான ஹார்ட்வேர் வில் டிஸப்பியர். பில்டிங் மிஷின் இருக்காது, சிஸ்டம் இருக்காது, அதுக்கப்புறம் இந்த கிரெடிட் கார்டு இருக்காது, அதை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெஷின் இருக்காது. இட் வில் டிஸப்பியர் அப்படிங்கிறாங்க. இன்னொன்னு வந்து ஸ்டோர் வில் ஆப்ரேட் த்ரூ சிங்கிள் டிவைஸ். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபீல் பண்ணது எல்லாமே என்னன்னா, ஒரு பிசினஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம போய் இன்னைக்கு ஆன்லைன் ஸ்டோரை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கஸ்டமரா அந்த என்டையர் ஸ்டோரை நான் மொபைல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம பண்ணிருப்போம். as a customer we experienced ஒரு ஸ்டோர் ஃபுல்லாவே மொபைல்ல. பட் the thing is, ஒரு பிசினஸ் ஓனரா, ஒரு ரீட்டைல் பிசினஸ் ஓனரா, the store will operate through a single device. ஒரே ஒரு சின்ன மொபைல்ல the entire store will be operated. That is going to be a future. This is the declaration. இது வந்து ஒரு outdated, ஒரு complete updated data. The final is mobile apps are the new loyalty code. Mobile apps are the new loyalty code. நான் சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கேன், குறிப்பா பேங்கிங்ல இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறதுனால the last 2 yearsல சேஞ்சஸ் ஆப் ஸ்டோர்லயும் சரி, பிளே ஸ்டோர்லயும் சரி, செக்யூரிட்டிக்காக அவங்க கொண்டு வரக்கூடிய அப்டேட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இட்ஸ் மோர் காம்ப்ரிஹென்சிவ், மோர் எப்படி சொல்றது, செக்யூர்ட் தென் த பேங்க் அப்படிங்கிற அளவுல இன்னைக்கு அவங்க வந்து இந்த எல்லாத்தையும் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா the future money is going to be handled through the mobile apps ஓட லாயல்ட்டியா ரிவார்ட் பாயிண்ட்ஸா தான் இருக்க போகுது. the money அப்படிதான் இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தட் மீன்ஸ் இனிமே பாக்கெட்ல இந்தியாவிலே எனக்கு தெரிஞ்சு 95% of the people are not keeping a physical money. Actually 95% of the people in their wallet, physical wallet வச்சிருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டா 100 rupees or 50 rupees வச்சிருப்பாங்களே தவிர the entire money will be in the wallets. either UPI payments அப்படிதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. so now the entire world is going to be a mobile app. அப்போ அந்த மொபைல் ஆப் அப்படின்னும் போது so metamax உடைய D store இது எல்லாமே இன்பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லாத்துக்குமே the metamax D store is a solution. so our market is big. ஏன் அப்படின்னா எதனால பிக் அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு கார்பரேட் ஆல்ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரீட்டைலருக்கு இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுல we are pioneer at present. நமக்கு ஈக்குவலான ஒரு காம்படிட்டர் இல்ல அப்படின்ற அளவுல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஹாப்பியான ஒரு என்விரான்மெண்ட் இது வரைக்கும் நாங்க சர்ச் பண்ண வரைக்கும். சோ அதனால இட்ஸ் ப்ரௌட் தட் இன்னைக்கு யாரெல்லாம் ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பர்சனா மெட்டாமேக்ஸ் இருக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் என்னன்னு சொன்னா ஒரு காமன் பீப்புள், ரீட்டைல்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் மேபி யுஏஇ விட்டுடலாம், பட் அதர் கண்ட்ரீஸ்ல ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிறவங்க என்னன்னா ஜஸ்ட் பணம் இருக்கும், பெரிய லாங்குவேஜ் நாலேஜோ இந்த நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது, எஜுகேஷன் பேக்ரவுண்ட் கூட இருக்காது. அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஒரு ரீட்டைல் ஷாப் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. பட் வென் கம் டு இங்க காமனாவே யோசிக்கலாம், நம்ம ஒரு கடை இப்போ துபாயில ஒரு பெரிய ரீட்டைல் அவுட்லெட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எந்த லொகேஷனை சூஸ் பண்ணுவோம்? கிரௌடடான லொகேஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுவோம். எங்கெல்லாம் மக்கள் கூட்டமா இருக்காங்களோ அங்க ரீட்டைல் அவுட்லெட் வைக்கிறது தான் இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் என்விரான்மெண்ட். அதே போல அப்ப இன்னைக்கு நான் ரீட்டைல் நான் பிசினஸ் பண்ணணும்னா என்னுடைய ஷாப்பை வேர் ஷுட் ஐ ஓபன்? என்னோட ஷாப் எங்க இருக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாவே இன்னைக்கு உலகத்திலே கூட்டமான இடம், the crowded zone of the planet is very simple, it's the mobile. நம்ம டிராவல் பண்ணும்போதும் we are in mobile. நம்ம எங்கேயாவது போய் வெயிட் பண்ணும்போதும் we are in mobile. ஈவன் ரொம்ப சிம்பிளா இந்த எதுவா இருந்தாலும் 90% of our awakened time is with the mobile அப்படிங்கிற மாதிரி இன்னைக்கு நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோம். சோ இன்னைக்கு வேர்ல்டு கிரௌடடான லொகேஷன் எதுன்னு சொன்னா மொபைல். அப்போ ஒரு ரீட்டைலர் அவர் எங்க அவரோட ஷாப் வைக்கணும்னா கஸ்டமரோட மொபைல்ல தான் வைக்கணும். அதை பாசிபிள் பண்றதுதான் நம்ம மெட்டாமேக்ஸ். இத ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா ஆக்சுவலி டைம் இருக்கிறதுனால இல்ல அப்படிங்கிறதுனால நான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 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 நம்ம எவ்வளவு கேட்டகரிஸ்க்கு வந்து நம்மளால இப்ப கொடுக்க முடியுது அப்படின்னா ரீட்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில கிட்டத்தட்ட 50 கேட்டகரிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெடிக்கல் ஸ்டோரா இருக்கலாம், டெக்ஸ்டைல்ஸ் ஓனர்ஸா இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஃபர்னிச்சர்ஸா இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஷாப்ஸா இருக்கலாம், மெடிக்கல் ஸ்டோர்ஸா இருக்கலாம், ஜுவல்லரியா இருக்கலாம். இந்த மாதிரி 50+ கேட்டகரிஸ்க்கு we can able to give a third class standard online store அப்படிங்கறது இன்னைக்கு கேப்பபிலிட்டியை நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். the model is ready, it's ready to give அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராடக்டா தான் நம்மளுடைய டி ஸ்டோர் வந்து இருக்கு. இந்த டி ஸ்டோர்ல நம்மளுடைய பிளஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிளஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பிளஸ். இது காமன் கிடையாது சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில.
ஒருத்தங்க அவங்களுக்கான ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோர், கஸ்டமர் இஸ் டிசைடிங் தட் ஐ வாண்ட் டு கோ ஃபார் மை ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோர் அப்படின்னா வித்தின் 30 ஒர்க்கிங் டேஸ்ல இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆன்லைன் ஸ்டோரை பாசிபிள் பண்ற அட் பிரசன்ட் இவ்வளவு ஃபீச்சர்ஸோட கொடுக்கக்கூடியதுல த ப்ராமினன்டான கம்பெனியா நம்ம மெட்டாமேக்ஸ் இருக்கு. இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா பிரைஸ், இந்த காம்படிட்டிவ் பிரைஸ். ஆக்சுவலி நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட், உதாரணத்துக்கு ஒரு பிளே ஸ்டோர்லயும் ஆப் ஸ்டோர்லயும் இ-காமர்ஸ் வெப்சைட்டாவும் கொடுக்கக்கூடிய பிரைஸ் when come to UAE மார்க்கெட் அப்படின்னு சொன்னா, ரொம்ப சிம்பிளி UAE மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இட் வில் பி அரௌண்ட் 50,000 AED. It will be around 50,000 AED. Then only we can make this kind of product. I'm talking about it is a minimum cost. But when you go for the biggest corporate, like they are running for 15 years or 20 years, that kind of company க்கு நம்ம போறோம்னா the price will be differ. அப்போ அவ்வளோ pricingல இருக்கிறத we are just making it possible in just 10 to 15,000 AED ல இதை நம்ம பாசிபிள் பண்றோம். இதையும் நம்ம இன்னும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். வெறும் 10,000 AED ல ஓன் ஆன்லைன் ஸ்டோர் we have to make it possible for everybody at UAE அப்படிங்கிற அதை நோக்கி we are working out. இது அவுட்லைன். இன்னொன்னு பர்சனலைஸ்டு கேர். இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய சேலஞ்சஸே வந்து என்னன்னு சொன்னா ஒரு பர்சனலைஸ்ட் கேர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இல்ல. அத இதுல நம்ம 100% என்ஷூர் பண்ற இன்னொன்னு குளோபல் ரெகக்னைசேஷன். சோ இது ப்ராடக்ட் ஓரியன்டா. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இத பண்ணக்கூடிய நபர்கள் அந்த லோக்கல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன். இன்னைக்கு துபாய்னா துபாயில நான் பிசினஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய பர்சன் மெட்டாமேக்ஸோட பிசினஸ் ஓனரா அங்க இருக்கணும், பிரான்சைசி ஓனரா அங்க இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல. சோ வி ஜஸ்ட் மேட் அ பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல்சோ வித் தட். அந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டில வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பிரான்சைசி ஃபீ, அதுக்கப்புறம் பிரான்சைசியோட செக்யூரிட்டி டெபாசிட், அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராடக்ட்கான இனிஷியல் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லி இட் வில் பி அரௌண்ட் 1,50,000 AED அப்படின்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு இந்த மீட்டிங் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா, அவங்க அந்த பீப்புள் க்ளோஸ் சர்க்கிள் பீப்புளே இத போகணும் அப்படின்னும் போது வித்வுட் தட் these are all the record investment இந்த பிசினஸும் இதோட கேப்பபிலிட்டியும் பார்க்கும்போது இந்த 1.5 lakhs AED is not a big deal அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், the big investment இல்லாம இந்த பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை க்ளோஸ்டு சர்க்கிளா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஜஸ்ட் ஒரு 55,000 AED இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஈவன் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸையும் அதுல 50% ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வித்தின் 3 monthsல என்கேஷ் பண்ற மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிய நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். பிரேக் ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 3 monthsல பிரேக் ஈவன். ரன்னிங் காஸ்ட் எடுக்கிறது ஜஸ்ட் 3 monthsல பிரேக் ஈவன். அண்ட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஜஸ்ட் வித்தின் 9 to 12 months what we invested we can get back அப்படிங்கிற அந்த பிசினஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட இன்கம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா the per month வந்து 10,000 AED to 15,000 AED is going to be the franchisee income அப்படிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம இதை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். இது ஒன் டைம் அப்படின்றது மாதிரி இல்லாம இப்போ டி ஸ்டோர் வாங்குறவங்க every year they will be renewed. அந்த renewal cost is going to be 1,500 AED அப்படின்னும் போது அதுல they are going to get a 15%. So within a 5 years if you are just making a 3,000 sales alone, the every year we are going to get 6,74,000 AED is going to be for every year. That's going to be our business. And then importantly, this is with one product, D Store. There is a digital hospital additional, there is a integrated delivery system, adukadutha digital hospital. Adu illama D Store alone this kind of biggest business potential is having at UAE. That means Dubai, Abu Dhabi and Sharjah. So இத பாசிபிள் பண்றதுக்கான ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான் இது. இதுல ஃபர்தர் டிஸ்கஷன் இருக்கும்போது அதை இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அது டீடைலிங்கா ப்ராடக்ட பத்தி இதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கறத பிளான் பண்ணிருக்கோம். சோ இந்த விஷயத்த பொட்டன்ஷியலா கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு காரணமா இருந்த பால் பிரபாகர் சாருக்கும் மீரான் சாருக்கும் ஸ்ரீவித்யா மேம்க்கும் இந்த இடத்துல again thank you so much. Thank you ma'am. Thank you for the brilliant presentation, sir. சிறுதொழில் ஒன்றை கற்றுக்கொள், கவலை உனக்கில்லை ஒற்றுக்கொள் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொல்லிட்டீங்க, ரொம்ப கிளியராவே சொல்லிட்டீங்க. And moreover, like we will just open it to the forum, to the people who have joined us. Meeran sir, will begin with you if you are there. Yes. Yes, Yes, sir. I am very much there. Yeah. Good evening to you all. Vanakkam.
எல்லாரும் நானும் தமிழ்ல பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப இன்னைக்கு ஒரு சந்தோஷமான நாள். நம்ம சகோதரர் கருணைக்குமார் இந்த மீட்டாமேக்ஸ் பத்தி ஃபுல்லா சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அப்ப நான் தான் சொன்னேன், இது கண்டிப்பா யுஏஇல எல்லாருக்கும் அவரு சொன்னாரு, ஒவ்வொரு போனுக்குன்னு சொல்லி சொன்னாரு. அதை நான் இன்னும் தெளிவாவே சொல்றேன், உள்ளங்கையில ஒரு வியாபாரம் உள்ளங்கையில வந்துடணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயரிய நோக்கத்தோடு இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இது ரொம்ப ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும். மாற்றம் ஒன்றே உலகினில் மாறாதது. இன்றைக்கு தேவையானது ஒரு விஷயம்தான் இந்த மீட்டாமேக்ஸ் உடைய அவங்க பண்ணிட்டு இருக்க அந்த சாஃப்ட்வேர், அந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுகள். அது இன்றைய வியாபார உத்திகளை பெருக்கி ஒவ்வொரு சிறு குறு வியாபாரிகளுக்கும் அது போய் சேரணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை. அந்த ஆசையை சகோதரருடைய மீட்டாமேக்ஸ் சேர்மன் நம்ம சகோதரர் கருணைக்குமாருடைய அந்த ஆசையும் சேர்த்து இது எல்லா மக்களுக்கும் யுஏஇக்கு எடுத்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு உன்னதமான ஒரு பணின்னு நம்ம எல்லாரும் செய்யணும். அதுக்காண்டி நம்மளும் சகோதரருக்காண்டி உறுதுணையா இருப்போம். இது வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Paul sir, may we request you to share few words? Good evening. First of all, I would like to thank everyone. On behalf of CIPA, we welcome MetaMask to UAE. நானும் தமிழ்லே கன்வே பண்றேன். நாங்கள் CIPA தமிழ் ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் அசோசியேட்ஸ் அமெரிக்க தமிழ் தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு சார்பாக மெட்டாமேக்ஸ் யுஏஇக்கு வந்திருப்பதை நாங்கள் வரவேற்கிறோம். அவருடைய ஐடி சேவை இன்னும் நம்ம மக்களுக்கு தேவை. 1 மில்லியன் எம்ப்ளாய்மெண்ட், இன்னும் ஒரு உன்னத நோக்கம். 1 மில்லியன் தமிழர்களுக்கு வாய்ப்பு, வேலை வாய்ப்புன்னு உலகம் யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ், இந்த மாதிரி நிறைய உன்னதமான நோக்கத்தோட மிஸ்டர் கருணைக்குமார் நான் ஒரு பிசினஸ் மேனா பார்க்காம ஒரு சோசியல் கன்சர்ன் உள்ள ஒரு பிசினஸ் மேனா தான் பார்க்கிறேன். இவர் மணி மேக்கிங் பண்றதோட நிறைய யங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ், உமன் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்லாம் ஒரு சின்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல பண்ணி இந்த ஐடி ரெவல்யூஷன்ல அவரோட மெட்டாமேக்ஸ் உலக வரைபடத்துல நிறைய கண்ட்ரில வரணும்னு ஒரு விஷயனோட பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. இப்போ இந்தியா, யூகே, யுஎஸ்ஏ, யுஏஇ, ஸ்ரீலங்கால பண்ண போறாரு. இந்த மாதிரி ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியை, பெரிய பெரிய கார்பரேட் கம்பெனி எல்லாம் பிரேக் பண்ணி சிறு துரு எம்எஸ்எம்இ செக்டர்ல உள்ள ஒவ்வொரு பிசினஸ் மேனும் அவங்க இவரோட பிசினஸ் எடுத்து பண்ணணும்னு ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்ட்ல பண்ணிட்டு இருக்காரு. இப்போ தமிழ்நாட்டுல நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல அவர் எம்ஓஐ சைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ யூஏல அவங்களோட கால் தரும் கேட்காண்டி இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மீட்டிங் அவர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாரு. மே நெக்ஸ்ட் வீக் துபாய்க்கு வர்றாரு. நிறைய ஸ்டார்ட் அப் பீப்புளை மீட் பண்றாரு. அவருடைய வெற்றி, அவருடைய இந்த தொழில் பயணம் வெற்றியடைய வாழ்த்துகிறோம். எங்களோட CIPA மெயின்லி நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டோட சிஎம் ஆனரபிள் சிஎம்மோட விஷன் $1 trillion எக்கனாமில எங்களோட CIPAவும் பயணிக்கணும். நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, trade between Tamil Nadu and India, UAE, and economical growth, industrial growth, எல்லாத்துலயும் எங்க CIPA கண்டிப்பா பயணிக்கும். வருஷத்துக்கு 30-50 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியை யூஏல கிரியேட் பண்ணி அது மூலமா யூஏயோட எக்கனாமிக் growth, நம்ம கம்யூனிட்டியோட பிசினஸ் டெவலப்மெண்ட் மற்றும் பிசினஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நம்ம என்லார்ஜ் பண்றோம். On behalf of CIPA, we wish the entire team of MetaMax all the best. We welcome you to Dubai and UAE. So we are ready to support you to expand your IT sector in this region. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much. So, few guests who have joined, அவங்களையும் கொஞ்சம் 2 வார்த்தை பேசும்படி கேட்கிறேன். Ramesh sir, would you like to say few words? Dr. Ramesh. Yes, ma'am. So it was Karanakurma sir, ஒரு சூப்பரான ஒரு விஷயம், ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் சார். ஃபுல் டிஜிட்டலா சேஞ்ச் பண்றது. என்னோட கிளாஸ்மேட்டும் அந்த சேம் மாடல்ல தான் இந்த ஒரு டிஜிட்டல் அந்த டிஷர்ட் ரிலேட்டடா ஒரு ஸ்டோர் பண்றாரு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நான் இதையும் அதுவும் கம்பேர் பண்ணி பாக்குறேன். அதுவும் என்ன அப்படின்னா, இப்ப நான் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் ஏ ஸ்டோர், என்னோட நேம்லயே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னோட கஸ்டமைஸ்டு அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும், அதுல என்னோட கஸ்டமைஸ்டா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கப்
காஃபி மக்கு கப்பு இந்த மாதிரி ஒரு மேபி 1000 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கும். அந்த 1000 ப்ராடக்ட்ஸ்ல நம்மளோட கஸ்டமைஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம்ஜிஆர் ஐஜன் ஸ்டோர் விச் வி ஆர் நவ் அதுல பண்றோம். ஐஜன் ஸ்டோருக்கும் தனியா ஸ்டோர் இருக்கும், எம்ஜிஆருக்கு செப்பரேட் ஸ்டோர். ஸோ இதையும் நான் வந்து அதை கம்பேர் பண்ணி பாக்குறேன். ஸோ அந்த மாடல் என்ன அப்படின்னா நம்மளோட நேம்லயே ரன் ஆகும். நம்மளோட செட்டப் அதுதான் நினைக்கிறேன். நான் என்னோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு டெக்ஸ்டைல் ஸ்டோர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா. அந்த டெக்ஸ்டைல் ஸ்டோர் வந்து இப்ப என்னோட நேம் ரமேஷ் ஸ்டோர் அப்படின்னு சொல்லி டிஜிட்டலா ரன் ஆகும். ஆனா ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே அங்க இருந்து ஒரு பர்டிகுலரா அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும். பிளஸ் அதுவும் சம் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஷேர் அந்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அது வேற ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா சார், இல்ல அடிஷனலா? ஏன் சார், இது கம்ப்ளீட்டாவே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, இந்த ஸ்டோர் வந்து இவர் நேம்ல ரன் ஆகுறது மட்டும் இல்ல, ஆல்வேஸ் ஹிஸ் கஸ்டமர் ஆஸ் ஹிஸ் கஸ்டமர். இவரோட கஸ்டமரும் ஷேரபிள் கிடையாது. இவரோட ப்ராடக்ட்ஸுமே இவர் கஸ்டமரை தாண்டி மத்தவங்களுக்கு ஷேரபிள் கிடையாது. சோ இட் இஸ் இஸ் ஓன் ஸ்டோர். இந்த ஸ்டோர் வேற யாரு கூடயும் கம்யூனிகேட் ஆகாது அபார்ட் ஃப்ரம் த கஸ்டமர்ஸ். சோ இது ரொம்ப, அதாவது இது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஓனரோட ஒரு ஸ்டோரா இருக்கும். இன்னொன்னு, இந்த ஷேர் அப்படிங்கிற எதுவுமே இருக்காது. இப்ப என்னன்னா, இவ்வளவு சேல்ஸ் நடந்தா அந்த ரீட்டைல் அவுட்லெட்க்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் வந்து இவ்வளவு டர்ன் ஓவர் நடக்குதுன்னா இந்த கம்பெனிக்கு வந்து இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற அதெல்லாமே அதுல இருக்கும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி ஒரு ஆர்கிடெக்ட் வந்து ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாருன்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஓனருக்கு மட்டுமே அது சொந்தம். ஆர்கிடெக்ட் எந்த விதத்திலும் இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லையோ, the same way we are giving a digital infrastructure for a business. அந்த என்டையர் பிசினஸ் அவங்களே ரன் பண்ணிக்க முடியும். ஒரு ஐடி கம்பெனியோட சப்போர்ட் இல்லாம, ஒரு பெரிய நாலேஜ் ஐடி பர்சனோட இன்வால்வ்மெண்ட் இல்லாம, ஒரு காமன் மொபைல் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவங்களோட ஸ்டோரை ரன் பண்ற மாதிரியான ஒரு டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இது. ஓகே சார், தேங்க்யூ. இதுல ஒரு சின்ன ஆட் ஆன் நான் பண்றேன். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, இப்போ எம்ஜிஆர் எங்க யூனிவர்சிட்டியில நிறைய யூனிவர்சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு வச்சிருப்பாங்க. அதுல வந்து ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட வந்து ஒரு செகண்ட் சைக்கிள் இருக்கும் அப்படின்னா நான் அதுல பேஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ இன்னொருத்தர் வந்து அந்த செகண்ட் சைக்கிள் என்னன்னு கேட்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க யூனிவர்சிட்டியில அரௌண்ட் 60,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. ஸோ உங்களோட இந்த டிஜிட்டல் ஸ்டோர்ல இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தா, OLX இருக்குல்ல, OLX வந்து என்டர்லி வேற ஒரு மாடல். அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்தா இந்த காலேஜஸ் எல்லாமே அவங்களோட ஒரு ரீசேல் ரிலேட்டடா ஒரு ஸ்டோர் அங்க எடுத்துட்டு வரும்போது இன்னும் அது வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜா இருக்கும். நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, இப்போ யூனிவர்சிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு. இப்போ அந்த நேற்று ஒரு VIT யூனிவர்சிட்டி நான் போயிருந்தேன். அங்க என்னன்னா ஒரு 300-400 சைக்கிள்ஸ் வந்து அங்க சும்மாவே இருக்கு. கேட்டா என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முடிச்சுட்டு அவங்களுக்கு தேர் பிக் ஷார்ட்ஸ் பீப்புள் ஆர் தேர், தே டோன்ட் பாதர் அபவுட் த சைக்கிளும். ஸோ அங்கே போட்டுட்டு போயிடுறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோர் இருக்கும்போது அந்த ஸ்டோர்ல எல்லாமே அங்க வந்துடும். மேபி அந்த பக்கத்துல உள்ளவங்க அந்த சைக்கிளை வந்து ரீசேல் பண்ணி எடுப்பாங்க. சைக்கிள் மட்டும் இல்ல, நம்ம வீட்டுல ஒரு இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம், இன்னும் நம்மள்ட்ட உள்ளதை இன்னொருத்தருக்கு சேஞ்ச் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி ஒரு டிஜிட்டல் பார்ட்டும் இதுல இருக்கும்போது, இந்த அகாடமிஷியனா இந்த எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இந்த ஸ்டோர் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மாவும் இருக்கும். இந்த யூனிவர்சிட்டியோட டோட்டல் கனெக்டிவிட்டியும் உங்களோட டூல்ல வந்த மாதிரி. So that is what I needed the add-on to be this. Thank you, sir. So, நம்ம digital market அப்படின்னு we have a product. நம்ம 4 product உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருந்தோம். There is a product is digital market. நம்ம இந்தியாவோட மெட்டாமேக்ஸ் வெப்சைட்ல அது இருக்கும். டிஜிட்டல் மார்க்கெட் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னன்னா, கிட்டத்தட்ட நீங்க சொன்னதுதான், இந்த வேர்ல்டு வைடு எல்லா ரீட்டைலர்ஸுமே அவங்களுக்கான தனி ஆன்லைன் ஸ்டோர் வச்சிருந்தாலும் கூட இத வேர்ல்ட் பிசினஸா அவங்க எடுத்து அவங்க ரீஜனை தாண்டி அதர் பவுண்டரிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னா சம் பர்சன்ஸ் ஷுட் கேரி தம். இல்ல, அவங்களோட இண்டிவிஜுவாலிட்டி மாறாம, அவங்களோட கஸ்டமர் பேஸ் மாறாம அவங்க வந்து பார்டரை கிராஸ் பண்ணணும், அப்படி போகணும் அப்படின்றதுக்கான ப்ராஜெக்ட் இஸ் a டிஜிட்டல் மார்க்கெட். So it is correct sir. நான் இப்ப இதை என்ன சொல்றேன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இத மாதிரி நான் சொல்ற கான்செப்ட்ல ஒரு ஸ்டோர் எம்ஜிஆர்ல இருக்கு, கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டியில இருக்கு, ரைட்டா? இப்போ கிரசன்ட் யூனிவர்சிட்டியில உள்ள ஒரு ஸ்டோர்ல உள்ளது எம்ஜிஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வேணும். அது வந்து டன்சோ இங்க இருந்து அங்க போய் எடுத்து எம்ஜிஆர் கொண்டு கொடுத்துருவாங்க. சோ இது எல்லாமே உங்க டூல்ல வரும்போது கம்ப்ளீட் அது வந்து ஒரு கஸ்டமைஸ்ட், எந்த யூனிவர்சிட்டியில இருந்து எங்க உள்ள ஷேர் ஆனாலும் அது அந்த மாதிரி ஆகும். ஜஸ்ட் தாட் ப்ராசஸ். Okay. Thank you.
We will individually discuss, sir. Definitely, I get an input of you, and then we'll plan, sir. Thank Okay, you, sir. thank you. Thank you. Thank you, Ramesh, sir. I would like to introduce, though this is not a platform to introduce, but I would like to introduce Dr. Ramesh with Dr. Paul Prabhakar and Miran, sir. Thank you so much. Thank you, thank you. You can introduce yourself, sir. Ramesh, sir, now பண்ணிருக்கணும் actually. நீங்க பண்ணிருக்கீங்க actually. நீங்க will introduce பண்ணிக்கலாம், sir. Ramesh, sir, please. Yes, yes. My name is Dr. L. Ramesh. Presently, I am the Joint Registrar of Dr. MGR Educational Research Institute, and I am the President of the Institution of Green Engineers. It is the registered professional society and registered NGO in the United Nations. And so, not only that, we are working for our United Nations Sustainable Development Goal. Then 9 goals which related to green. In that angle, which we are working together, and we seriously focus on energy conservation activities. We had around 250 volunteers. So it is like a volunteer run organization. You all hear about IEEE and Institution of Engineers India, like that. So like that is society, but it is what is the difference between that? There is no membership fee for this. So what we thought process is our members has to do some contribution back to the society in the form of energy conservation, in the form of water conservation. So we closely, very seriously work on the conservation activities. Very recently, yesterday, with the support of Dr. Srividya, we executed 24 hours marathon. That is, we started one day back, that is 6 o'clock morning, and today morning 6 o'clock, 7 o'clock, we executed, that is 25 hours, 25 minutes online marathon program for energy sustainability. Around 250 speakers talked on 6 themes: COP 2030, COP 29, and UN Energy 2025, like that. And we thought come out with some recommendation that we are going to submit a recommendation to the respective agencies. Not only that, we have 35 energy saving clubs in India. 35 engineering college, we have the concept of NSAVE club. Through that NSAVE club, we are promoting the concept saving 1 unit at home by implementing simple 9 mantra, which we come out with a concept by implementing our Aizen 9 simple points. Any home they can save 1 unit per day. That the students are promoting that through, we call it as the Aizen STG projects. We have 5 projects. Through that, the students, faculty members, industry professionals, they are connecting across. One of our great volunteer, Dr. V. Tanuja ma'am here. Madam is from Sri Sai Ram Engineering College. Like not only ma'am, like that, lot of people are there. So it is like a wonderful forum. I think the association head also here, Paul Prabhakar sir. So we will later give little more information on that, sir, so that we can closely connect and work together for the future upcoming activities. Thank you. Thank you, Dr. Ramesh, sir. Thank you. Dr. Sheila madam, who is from Ameerika Tamil Sangam, she has joined us for the session. Welcome, ma'am. It's our privilege and pleasure to have you here for this evening. Like moving ahead, like Tanuja ma'am is one entrepreneur who has joined us, and ma'am was briefing to me about one of her product. Ma'am, I'll give you 2-3 minutes to explain about your product, and you can always tie up with Karne Kumar sir to move ahead how to take it forward. Please explain your product. This will be a good example for people to understand how Karne Kumar sir can support an entrepreneur like you. Thank you. Thank you, Dr. Srividya ma'am. Good evening all. ரொம்ப சந்தோஷம் இங்க இந்த ஃபோரம்ல வந்து எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது என்னோட ப்ராடக்டை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு. ஆக்சுவலி நான் வந்து அசோசியேட் ப்ரொஃபஸர் சாய்ராம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல. பட் எனக்கு வேஸ்ட் மேனேஜ் பண்ணணுன்றது என்னோட தாட். அந்த அப்ஜெக்டிவ்ல ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் திஸ் கம்பெனி கால்ட் அக்ஸைமோ ஆர்கானிக் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட். ஜஸ்ட் ஃபெப்ரவரியில இன்கார்பரேஷன் பண்ணின என்னோட கம்பெனி. ஸோ த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னன்னா, வாட் எவர் வேஸ்ட் டெய்லி என்ன, பிகாஸ் வேஸ்ட் வந்து ஜெனரேட்டட் டே பை டே. ஸோ இது எப்படியா மேனேஜ் பண்ணணுன்றதா என்னோட தாட். ஸோ அதனால வந்து நான் மெயின் திங் வந்து வெர்மி கம்போஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளவர் வேஸ்ட். பிகாஸ் இந்தியா இஸ் அ வெரி ட்ரெடிஷ்னல் கண்ட்ரி, அதனால ஃப்ளவர்ஸ் நிறைய ஜெனரேட் ஆகும். ஸோ அது வந்து லேண்ட்ஃபில்ஸ் போகிறதுக்கு பதிலாக அது ஒரு வயபிள் ப்ராடக்டாக கொண்டு போகணுன்றது தான் தாட். ஸோ அந்த அப்ஜெக்டிவ்ல ஃப்ளவர் வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து அகர்பத்திஸ், இன்சென்ஸ், ஹேவன் கப்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் ஸ்டிக்ஸ், இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் இன்சென்ஸ் கப்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன்.
both hydraulic using machines, simple machines, hydraulic machines as well as manual பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு 3 or 4 workers வச்சுட்டு. ஸோ இப்போ ப்ராடக்ட் எல்லாமே நாங்கள் ரொம்ப கஸ்டமைஸ் பண்ணி அழகா லைக் எப்படி சொல்றதுன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி. நோ கோல் அட் ஆல். ஏன்னா மற்ற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லயுமே பார்த்தீங்கன்னா கோல் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. த பூல் அப்படின்ற ஒரு நார்த் இந்தியன்ல ஒரு கம்பெனி மட்டும்தான் வந்து they are making this flower based product, but I heard some coal they are mixing. I don't know, I am not aware about that, but I heard about that. But இங்க பாத்தீங்கன்னா என்னோட composition, this is my own composition. I also have my patent on the பண்ணிருக்கேன். It's absolutely coal free because என்னோட main objective வந்து eco friendly product தான். So அதனால வந்து absolutely coal free product and moreover all natural resins as a binding agents I use பண்ணி I have prepared this product. ஸோ இப்போ வந்து இதோட அரோமா வந்து இப்போ நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஃபாண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா இருக்கும்போது எல்லாமே ஆர்டிஃபிஷியலா அந்த ஒரு ஸ்மெல்க்கு வந்து அடிக்ட் ஆயிருந்தாங்க. ஸோ இல்ல ஸ்மெல் இல்லையா ஃப்ராட்னஸ் இல்லையான்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க என்கிட்ட. இப்போ வந்து லைக் என்னோட கஸ்டமர்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அரோமா இஸ் வெரி நைஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஃபிளவர்ஸ். மோஸ்ட்லி வந்து ஐம் கான்சென்ட்ரேட்டிங் ஆன் ரோஸ் பெட்டல்ஸ் அண்ட் மேரிகோல்டு தான். ஏன்னா இதெல்லாம் மேஜரா வந்து ஒரு கார்லேண்ட்ல இருக்கும். ஸோ இந்த அரோமா வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஃபாண்ட் ஆயிட்டு அண்ட் ஆஸ்கிங் இது மாதிரி எந்த ஃப்ராட்னஸுமே இல்லாம நீங்க கொடுங்க, எங்களுக்கு வந்து எந்த பர்ஃப்யூம்ஸோ எதுவுமே பண்ண வேணானாங்க. ஸோ அதான் என்னோட அல்டிமேட் எய்மும். ஏன்னா பிகாஸ் வந்து there should not be any artificial preservatives, sorry, perfumes அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் என்னது. ஸோ என்னோட கஸ்டமர்ஸ்க்கும் இப்போ எனக்கு நிறைய பேர் வந்ததுனால ரொம்ப ரொம்ப பேஷனேட்டா இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ. ஸோ ஒரு நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 kg ஃப்ளவர்ஸ் ஐம் கெட்டிங். அதுல வந்து ஐம் ஏபிள் டு கெட் நியர்லி 400 to 500 பீசஸ். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து எல்லாருக்கும் குளோபல் லெவல்ல போகணும்னா டெஃபினட்டா நம்ம ரெண்டு விஷயம். ஒன்று வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட் அண்ட் ஹெல்த்தி கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஹைஜீனிக் ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் எல்லாருக்குமே. ஸோ நோ கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் அந்த ஸ்மோக் நிறைய பேருக்கு ஒத்து வராது. ஏன்னா ஆஸ்மாக்கு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதனால அந்த ஸ்மோக் நான் இங்க பார்த்துட்டேன். ஸோ அது வந்து ஒரு மாதிரி பிளசன்ட் ஒரு வைப்ரண்ட் தான் இங்க கொடுக்குதே தவிர இட் இஸ் நாட் கிரியேட்டிங் எனி ஒரு ஹார்ம் ஒரு அசார்ட்ஸோ கொடுக்கல. And even I found that ashes which is coming out of it, it is very somewhat unique இருந்துச்சு. So when I thrown it into my plant gardenல போடும்போது I am also getting some ஒரு என்ன சொல்றேன்னா லைக் அந்த ஃப்ளவரிங் அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா இன்னும் நிறைய எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக ஒரு 2 months back I have go with bio enzymes liquids that is based like the fruit peels and the vegetable peels and different vegetables use பண்ணி and the flowers use பண்ணி as well as fruit peels use பண்ணி ferment பண்ணி normal fermentationsல have prepared this bioenzyme liquids also. So இது வந்து ஒரு தாய்லாந்துல ஒரு கம்பெனி பண்ணிருக்காங்க ஃபூஃபாண்ட் without any like மார்க்கெட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம ஜஸ்ட் ஒரு கம்யூனிட்டிக்கு கொடுக்கணும்ன்றது மாதிரி. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பிகாஸ் எல்லாருமே ஃப்ரூட்ஸ் ஹெல்த்திக்காக அவங்களோட ஹெல்த்காக சாப்பிடுவாங்க. ஸோ இது வந்து லேண்ட்ஃபில்ல போறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி ஒரு ஃபெர்மெண்டட் பண்ணணும்னா டெஃபினட்டா வந்து ஒரு லிக்விட்ஸ் நம்மளால பயோஎன்சைம் லிக்விட்ஸ் கொடுக்க முடியும். இட் கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ கிளென்சிங் ஏஜென்ட்ஸ். ஸோ அதனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பயோடைவர்சிட்டி ஆல்சோ வில் பி ப்ரிசர்வ்டு. ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய லைக் சிந்தட்டிக் கிளென்சிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால அதுல வந்து குட் மைக்ரோபியல் வந்து இது ஆகுது, கில் ஆகுது. பட் இந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது குட் மைக்ரோபியல் அந்த கன்சார்டியம் வில் பி டெவலப். ஸோ இதுதான் this is my ultimate aim. இங்க வந்து இந்த ஃபோரம்ல what I'm asking is how to promote my business because ஒரு சின்ன ஏரியாக்குள்ள I'm just doing. I just want to go for this global because ரெண்டு ultimate aim. One, we can prevent landfills dumping prevent பண்ணலாம். Another one, eco-friendly product, good product we can do. So how I can promote this? அதுதான் என்னோட questioning. Thank you, Tanuja ma'am. I could see another Tanuja ma'am here who is talking so passionately about her product and we are so happy to learn about, know more about it. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற வரைக்கும் what you need to have is only a brand name for yourself. ஒரு நேம் சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்க ஐ திங்க் நீங்க கருணைக்குமார் சார் கூப்பிட்டீங்கன்னா அவர் வந்து எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுத்துருவார்னு நினைக்கிறேன். That's what is required. Hope I'm right, Karunaikumar sir. Thank you so much. Yes. Definitely. I request Karunaikumar வந்து உமன் ஆண்டர்பிரனருக்கு ஸ்பெஷல் ரேட்ல ஒரு டீ ஸ்டோர் பண்ணி கொடுக்கணும். இந்த போறதுல நாங்க அதே மாதிரி ஐஜிஎன் பிரசிடென்ட்டுக்கும் நீங்க நல்ல ஆஃபர் கொடுக்கணும். அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ரேட் கொடுத்து அவங்க சர்வீஸ் வந்து நீங்க அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும்.
கண்டிப்பாங்க. I mean, sir, Actually, அவங்க இந்த side ல இருந்து இடத்துல ஒரு request. இன்னொன்னு என்னன்னா த்ரூ டீப்பா அப்படின்னு சொன்னாவே அதுக்கே ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு 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 பிளான் பண்ணி உங்க கூடயும் டிஸ்கஸ் பண்ணி த்ரூ டீப்பா வந்தாங்கன்னாவே ஒரு பிரைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டிக்ளேர் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஒரு சிஸ்டமாவே இதை பண்ணி கொடுக்கணும். இது ஒருத்தர் 2 பேரோட நிக்காம இந்த தாட் ஓரியன்டட்ல இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கு சப்போர்ட் இருந்தா அவங்க வளருவாங்க அப்படிங்கறத யூ கேன் பெட்டர் ரெக்கமெண்ட். அதனால த்ரூ டீப்பா அப்படின்னாவே we can go with a special price. உங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதை ஃபைனல் பண்ணி கொடுக்கலாம். Thank you so much. Thank you so much, sir. அவங்க சைட்ல இருந்து ஒரே ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா டிபா மூலமா எப்படி நம்ம வந்து துபாய் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ரிக்வெஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. So on behalf of them, I place that request to the president, TIPA president, Dr. Paul Prabhakar sir. Sir, definitely அதுக்குண்டான ஆயத்தங்களை செஞ்சு அவர் டெஃபினட்டா நம்மளெல்லாம் இங்க கூட்டுறோம்னு நினைக்கிறேன். துபாய்க்கு கண்டிப்பா கூட்டுறான்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். மேடம், வணிகர் சங்கம் பேரை கூட நாம சைன் பண்ணிக்கிற MOA வந்து தமிழ்நாட்டுல தயாரிக்கப்படுகிற குக்கிராமங்கள்ல தயாரிக்கப்படுகிற பொருள் கூட UAE-ல வந்து அவங்களுக்கு உண்மையே குவாலிட்டி, நல்ல சர்வீஸ், நல்ல பிரைஸ் இருந்தா அது வந்து வெளிநாடு சந்தையில சந்தைப்பட வைக்கணும், அது மார்க்கெட் பண்ணணும், அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம எல்லா மீட்டிங்லும் உறுதிப்பட கூறியிருக்கோம். நம்மளோட ரோல் வந்து தமிழ்நாட்டுல எங்க தயாராகிற குவாலிட்டியான ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து வேர்ல்டு மார்க்கெட் கொண்டு வரணும். அது எஸ்பெஷலி UAE மார்க்கெட் கொண்டு வரக்கு டீப்பாக டெஃபினெட்லி we will support. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I would like to thank Mr. Karune Kumar and Mr. Paul Prabhakar, Ramesh sir. I think அவங்க தனுஜா மேடம் அண்ட் இப்ப பேசிட்டு இருக்க சீலா மேடம் மற்றும் இதுல இந்த நிகழ்ச்சியில பங்கு கொண்டு அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். டிராவல் பண்றதுக்கும் இல்லாம அவரோட இட் ஷோஸ் how passionate he is in supporting Tamil people across the globe. And அதுதான் அவரை வந்து யுனிக்கா அவுட்ஸ்டாண்டிங் லீடரா அவரை வந்து நிரூபணம் பண்றது. And thank you, sir. I am pleased to inform you all that நேத்து வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 3-4 நலத்திட்டங்களை வந்து NRI வெல்ஃபேருக்காண்டி அறிவிச்சிருக்காங்க. அதை நான் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் அனுப்புறேன். இதெல்லாம் நீங்க எல்லா மக்கள்கிட்டையும் எடுத்துட்டு போய் இதை சிறப்பா எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி நீங்க எல்லாரும், குறிப்பா அண்ணன் பால் அண்ணன், இவங்க ஷீலா, இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்களுடைய குரூப்புகள்ல போட்டு இது எல்லாருமே இதுல என்ரோல் பண்ணி வெளிநாடு வாழ் தமிழர் இணையத்துல போய் இணைஞ்சு அதுல உள்ள நன்மைகளை எல்லாரும் அடையணும்னு கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you. Thanks for being such a support to all Tamil community people. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yes, Sheila madam. Yes, ma'am. Yeah, please. Good evening to all. Yeah. Thanks, Dr. Paul. அவர்தான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்காரு. Thank you, sir. ஆக்சுவலி எனக்கு அமீரக தமிழ்ச்சங்கம் மற்றும் தமிழ்நாடு வெளிநாடு வாழ் பெண்கள் அமைப்புல இருந்து நான் பேசுறேன். எங்க குரூப்ல நிறைய லேடிஸ் இருக்காங்க, நிறைய ஆண்டர்பிரினர்ஸ் இருக்காங்க. இது மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குதுன்றப்போ உண்மையாவே ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நாங்க இந்த விஷயத்துக்காக தான் துபாயில வந்து நிறைய பேர் வந்து நாங்க அப்ரோச் பண்ணியிருக்கிறோம். இது கவர்மெண்ட் மூலமா எங்களுக்கு கிடைக்குதுன்றப்போ கண்டிப்பா எங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவோம். டாக்டர் பால்க்கும் மீரான் சாருக்கும் நல்லா தெரியும். தென் ஒன் மோர் திங், மீரான் சார் நேற்று நீங்க போட்ட அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எங்களுடைய எல்லா குரூப்லயும் 5000 பீப்புளுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணியாச்சு. ஆல்ரெடி half of the people வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ டாக்டர். Thank you so much. Yes, now we open the forum to other people who have joined the line, joined the session. Like, let's go with Mr. Rajesh. Mr. Rajesh, like, would you like to say something, sir? Because we are going to close the session. I would like to give 1 minute to each one of the participants, such that if they want to express something or if they want to really talk about their products or their thing, that we can go with. But time constraint karanamaga, like you have to understand, 1 minute is the time for you. Please, thank you so much. Yes, Mr. Rajesh. Yes, ma'am. Good evening to all. So I have got my golden opportunity to work with my So we are working for a franchisee department in Metamax, and we are honored to attend this meeting, and we have gained more knowledge on this, ma'am. Thank you. So thank you. You're welcome. Yes, Actually,
இந்த மீட்ல மெட்டாமேக்ஸ் ப்ரொபோஸ் பண்ணது டி ஸ்டோர் அப்படிங்கிற ப்ராடக்ட பிசினஸா எடுத்து போகக்கூடிய பிரான்ச்சைசி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ இந்த பிரான்ச்சைசி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஆபீஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து ஒரு 7 எம்ப்ளாயீஸ் வந்து மேன் பவர் வந்து ரெக்வயர்ட். அந்த 7 எம்ப்ளாயீஸ் உட்கார்ந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய 7-seater ஆஃபீஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இஸ் எனஃப் ஆக்சுவலி. So this is what the infrastructure we needed for this franchisee office actually. Maybe it will be around some 300 square feet or 350 square feet is more enough for this office infrastructure. Thank you. Well noted, sir. Thank you so much. Any other person? The best thing is if you can just put your wavy hand, I will be able to call you. Otherwise, I'll have to call you one by one and then we'll finish the session. So, Kumar sir, would you like to say something? Mr. Karnakumar, நீங்க பிரான்ச்சைசி வந்து இப்போ துபாய்க்கு தனியா, அபுதாபிக்கு தனியா, ஷார்ஜாக்கு தனியா கொடுக்குறீங்க அப்படித்தானே? ஒவ்வொரு எமிரேட்ஸ்க்கும் தனி. எஸ் சார், அப்படிதாங்க சார் கொடுக்குறோம். நம்ம துபாய் நீங்க சொன்னது கரெக்ட், அப்படிதான் கொடுக்குறோம். Ajit Kumar ji, one more last question. நீங்க உங்களோட பிரான்ச்சைசில இப்போ உங்க பிரான்ச்சைசி இருக்கிறவங்க இந்த ROI ரிட்டர்ன் ஆஃப் எத்தனை அப்ராக்சிமேட்லி எத்தனை இயர்ஸ்ல அவங்க அதுக்கு கிடைக்கிற மாதிரி நீங்க உங்க பிளான் இருக்கு, ப்ராஜெக்ட் பிளான், பிசினஸ் பிளான்? ஆக்சுவலி நம்ம கம்ப்ளீட் பிசினஸ் மேனுவலே இந்த பிரான்ச்சைசி இதுக்கு நம்ம வச்சிருக்கோம். கம்ப்ளீட் பிசினஸ் மேனுவல் which comprises 46 பேஜ்ல என்டையர் மேனுவலே வித் டேட்டாவோட ஒர்க் ஸ்ட்ரக்சரோட நம்ம வச்சிருக்கோம். நீங்க கேட்ட क्वेश्चन படி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா 9 to 12 monthsல ROI வந்து we can take it out. 9 to 12 months within a year குள்ள ரிட்டர்ன் ஆஃப் என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணமோ we can take back. சோ அந்த அடிப்படையில தான் இந்த பிசினஸ் இருக்கு. பிளஸ் வந்து பிரேக் ஈவன் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, அதாவது நம்ம கையில இருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணாம ஆபீஸ் தன்னைத்தானே எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கு within 3 months பீரியட்ல 90 days பீரியட்ல the business can reach the break even அப்படிங்கிறது இதோட பிகெஸ்ட் ஸ்ட்ரெங்த் சார். anybody else? Very I have another appointment. Yes. Thank you very much, Karnakumar and Dr. Srividya and Dr. Sheelu and IGN President Mr. Ramesh and Tanuja Madam. These are a great opportunity to the new startup companies, and it's a great revolution in IT sector. I wish all the best to Karnakumar and the entire team. I hope within a couple of years, the Metamax will spread their wings to the whole world. Thank you very much. God bless you. Thank you. Sir, actually there are few people franchisee opportunity பத்தி சொல்லுங்க, இப்பதான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லிருக்காங்க. சோ அவங்களுக்கு I can share my WhatsApp number இந்த chatலயே உங்க கனெக்ஷன் நீங்க ஷேர் பண்ணிருங்க chatல. அந்த நம்பர்ல நான் இங்க நீங்க சொல்லும்போது உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா வந்து இந்த franchisee opportunity பத்தி டீடைலா இட்ஸ் a WhatsApp number 8056441789 இந்தியா நம்பர். சோ இந்த நம்பருக்கு நீங்க வாட்ஸ்அப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தனி ஷெட்யூல் பிளான் பண்ணி டீடைலிங்கா இதுக்கான எக்ஸ்பிளனேஷன். அண்ட் ஒன் மோர் திங், ஆக்சுவலி நாளைக்கு துபாய் லேண்ட் ஆகிற பிளான் இருந்தது. அது வெனஸ்டேவா ஒரு 2 days போஸ்ட்போன் ஆகி வெனஸ்டே ஐ எம் லேண்டிங் இன் துபாய். சோ அங்க நேர்ல மீட் பண்றதுக்குமே ஷெட்யூல்ஸ் வந்து பிளான் பண்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மீரான் சார், அதுக்கப்புறம் பால் பிரபாகர் சார், ஸ்ரீவித்யா மேம். சோ இவங்க மூலமா இருக்கக்கூடிய அந்த க்ளோஸ் சர்க்கிளையும் 1-to-1 டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பிளான். ஈவன் அதுக்காக தான் இந்த ஒரு ஓப்பன் ஃபோரம்ல இது கொடுத்துட்டு இது இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கூட இது டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதை மீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருந்தோம். தேங்க்யூ சோ மச். இந்த விஷயம் கண்டிப்பா நிறைய பேருக்கு எனக்கு ஒரு நல்ல லைஃப் கொடுத்ததுங்க, இதனால நான் வளர்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரிய வாழ்த்துக்களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் நான் கண்டிப்பா மீரான் சாருக்கு, பால் பிரபாகர் அண்ணாக்கும், ஸ்ரீவித்யா மேடம்க்கும் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. Thanks for those insightful words. So we can always contact Karnakumar sir in the number that you shared, that is 8056441789. Please allow me to repeat the number for your convenience: 00918056441789.
So we have come to the close of the session, but there are certain few students who have joined the session. So அவங்கள பொறுத்தவரையில் they wanted to have their company, they wanted to know more about opening their business over here in the UAE and also in India. So in India, definitely I think you can just contact Karnik Kumar sir. And if those who want to open a business over here in this part of the world, we are always open to you. Yes, we are always open to you and we are always there to support you. And as the great presidents who have joined us today for the session, Dr. Paul Pravakar from TIPA and also Miran sir from Tamil Association, that is NRA Association, NRA Tamil Association, we are always there willing to support you for any kind of help or any kind of support that is required in future. Thank you so much. We value your time. We value your presence over here on this meet. And as I always conclude saying that coming together is a beginning, staying together is a process, working together is a success. So let's all work together and make it a grand success. இந்த ஒரு 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம் நம்ம இப்போ இங்க இந்த மீட்ல நம்ம ஒருத்தருக்கு பாக்குறோம் மீட் பண்ணிருக்கோம்னா அந்த 1.5 மணி நேரத்துக்கு உண்டான ஒரு ரியலைசேஷன் வந்து டெஃபினட்டா அதுக்கு உண்டான ஒரு அப்ரிஷியேட்டிவ் வேல்யூ நம்ம கொடுக்கணும். Money will come and go, but time will not just come like that. The time that we have spent on this platform is not going to come back again. So on the time appreciate panni, value panni, I think we should take it forward and we should start working together. Thank you so much. Thank you. Thanks. It's a great pleasure having you all on this Sunday evening. And thanks for accepting my invitation. Thanks for being here. Thank you so much. So until we meet again for one more session like this, which is going to be a pitch presentation, let's sign off from Srividya. Thank you so much.